Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah. Let us rise up in the presence of God to offer thanks. நாம் தேவனுடைய சமூகத்திலே எழுந்திருந்து நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Even this morning for bringing us and gathering us into His glorious presence, let us praise God. இந்த காலை வேளையிலும் கூட அவருடைய சமூகத்திலே நம்மை கூட்டி சேர்த்த கிருபைக்காக அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த நம்மை கொண்டு வந்ததற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Our God is worthy of all praise. நம்முடைய தேவன் எல்லா துதிக்கும் பாத்திரர். He is a God who delighted in the praises of His people. அவர் துதிகளிலே அவர் மகிமைப்படுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். நம்முடைய ஜனத்தின் துதிகளிலே பிரியம் கொள்கிறவராய் இருக்கிறார். He more than the praises of the angels, he is delighted in our praises. தேவர்களின் துதியை காட்டிலும் தூதர்களுடைய துதியை காட்டிலும் நம்முடைய துதியிலே அவர் பிரியமாய் இருக்கிறார். For he is worthy to be praised even this morning. அவர்தாமே இந்த துதிகளுக்கெல்லாம் பாத்திரர் இந்த காலை வேளையிலும். For that let us praise God. அதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. The Lord should fill this hall with His glory and power. கர்த்ததாமே இந்த இடம் முழுவதையும் அவருடைய சமூகத்தினாலும் அவருடைய பிரசன்னத்தினாலும் அவர் நிறைக்க வேண்டும். The power of the Holy Ghost must move in our midst. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை நம்முடைய மத்தியிலே உலாவ வேண்டும். From the beginning till the end, துவக்கம் முதல் முடிவு மட்டும் the Holy Spirit must work in our midst. பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே நம்முடைய மத்தியிலே அசைவாட வேண்டும். For that let us praise God. அதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, amen. Even this morning the Lord must give us a heart of gratitude. கர்த்ததாமே இந்த காலை வேளையிலும் நமக்கு ஒரு நன்றியுள்ள இருதயத்தை அவர் தரும்படியாக நாம் கர்த்தரிடத்திலே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Let our heart be filled with the gratefulness. கர்த்ததாமே நமக்கு ஒரு நன்றியுள்ள இருதயத்தை தர வேண்டும். The Lord has done many things in our life. கர்த்ததாமே நம்முடைய ஜீவியத்தில் अनेक காரியங்களை நமக்காக For செய்திருக்கிறார். all His goodness, எல்லா நன்மைக்காகவும், for all His help, எல்லா உதவிக்காகவும், for all His blessings, let us praise God. அவருடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்காகவும் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yeah, even the Lord must undertake those who are on their way. The Lord should remove every hindrance and bring the dear ones to the presence of God. அவருடைய சமூகத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கதான நம்முடைய அன்பான விசுவாசிகள் தாமே கர்த்தர் ஏற்ற வேளையிலே அவர்கள் தடைகளை நீக்கி கர்த்தர் சமூகத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும். For that let us praise God. அதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Even this morning the Lord must speak to us from His throne above. இந்த காலை வேளையிலும் கர்த்தர் தாமே அவருடைய சிங்காசனத்திலிருந்து நம் மத்தியிலே பேச வேண்டும். The Lord should give us the right counsel to the church. கர்த்தர் தாமே அவருடைய ஆலோசனையை சபைக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும். The Lord should heal the broken heart. கர்த்தர் தாமே உடைந்த உள்ளத்தை கர்த்தர் ஆறுதல் படுத்த வேண்டும். The Lord should deliver those who are under bondages. யாரெல்லாம் கட்டுகளுக்குள்ளே காணப்படுகிறார்களோ அதிலிருந்து கர்த்தர் தாமே இந்த காலை வேளையில ஒரு விடுதலையை அளிக்க வேண்டும். The Lord should heal the sick one even this morning. இந்த காலை வேளையிலும் சுகவீனமாய் இருக்கிறவர்களுக்கு கர்த்தர் தாமே சுகத்தை கட்டளையிட வேண்டும். The Lord should quicken and send a revival in our midst even today.
கர்த்ததாமே நம்முடைய மத்தியிலே ஒரு எழுப்புதலின் ஆவியை ஊற்ற வேண்டும். For that, let us praise God. அதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. The Lord shall undertake for the musicians. கர்த்ததாமே இசைக்கருவிகள் வாசிக்கிறவர்களை கர்த்தர் பொறுப்பெடுக்க வேண்டும். The singers, the interpreters, the Bible readers. பாடல் பாடுகிறவர்கள், மொழிபெயர்ப்பு செய்கிறவர்கள், வேத பாடம் வாசிக்கிறவர்கள், and the servant who going to share the word of God. கர்த்தருடைய வேதத்தை பகிர்ந்து கொடுக்க போகிற ஊழியக்காரரையும் கர்த்ததாமே பொறுப்பெடுக்க வேண்டும். The Lord shall anoint each and every one of them. கர்த்ததாமே அவருடைய அபிஷேகத்தை ஒவ்வொருவர் மேலேயும் பொழிந்தருள வேண்டும். The grace of God shall flow from above. கர்த்தருடைய கிருபையின் ஆவியானவர் தாமே நம்ம மத்தியிலே இறங்க வேண்டும். For that, let us praise God. அதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. 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 Even this morning, the Lord shall grant His great salvation to millions of perishing souls around the world. கர்த்ததாமே இந்த காலை வேளையிலும் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்கு ஒரு பெரிய ரட்சிப்பை கட்டளையிட வேண்டும். For that, let us praise God. அதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Hallelujah. Praise the Lord. 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 Amen. Hallelujah. 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 Even the name of Jesus is above every name. நம்முடைய கர்த்தரின் இயேசுவின் நாமம் தானே எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமமாய் இருக்கிறது. Even in our midst, the name of the Lord must be glorified. நம்முடைய மத்தியிலும் கர்த்தருடைய நாமம் மாத்திரமே மகிமைப்பட வேண்டும். For that, let us praise God once again. அதற்காக நாம் ஒருமுறை கூட கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Giving all glory, honor and praise unto the name of the Lord. Let us praise God. எல்லா துதி கன மகிமை எல்லாம் கர்த்தர் ஒருவருக்கே செலுத்தி நாம் அவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Hallelujah. Praise the Lord. 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 Amen. ஆண்டவரே, அன்பான இயேசுவே கர்த்தாவே, உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. ஆண்டவரே, இந்த கடந்த 10 மாசமா எங்களுக்கு கண்மணி போல பாதுகாப்பு கொடுத்த நன்றியோட ஸ்தோத்திரம். இன்னும் 2 மாசம் இருக்க உங்க பிள்ளைங்கள் எல்லாரும் இருத்தாலும் மூடிகள் உங்க தாவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. ஆண்டவரே, நீங்க பெரிய நல்லவர், சர்வ வல்ல தேவனுங்க தாவே. ஆண்டவரே, எல்லா காரியத்துக்கும் நீங்க இந்த சபையில எவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் நீங்க எல்லாத்தையும் சமாதானம் போகிறதுக்கு கிருபை கொடுத்ததுக்கு நன்றியோட ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே ஆண்டவரே, இன்னும் யாராவது ஜனங்க வர பாதையில் எந்த தடங்கள் இல்லாமல் 10 மணி நேரத்தோடு சேர்த்து உதவி பாதுகாப்பு கொடுப்பேன் நம்பிக்கையோடு விசுவாசிக்கிறேங்க தாவே. உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த காலை நேரத்தில் இந்த இந்த மெசேஜ்ங்கெல்லாம் இந்த பிரச்சனை எல்லாமே ஒவ்வொரு மனசில் தொடருங்க இந்த பாடல் மூலமா எல்லாருக்கும் வியாதி சீக்கு நோய் எல்லாத்தையும் எடுத்து போடுவீங்க நம்பிக்கையோடு விசுவாசிக்கிறேங்க தாவே. ஸ்தோத்திரம். எல்லாமே இயேசு நாமத்தில் கேட்கிறேன் நல்ல தாவே. ஆமென். Let us be seated. Hallelujah. Let us sing the first song, Malayalam song. Malayalam பாடி பாடுவோம். സ്തുതി പാടിടും ഞാൻ വൻകൃപയെ എന്നും ഓർത്തിടും ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയാ സ്തുതി പാടിടും ഞാൻ വൻകൃപയെ എന്നും ഓർത്തിടും ഞാൻ. പരിശുദ്ധനേ കരുണാനിധിയേ സ്തുതികൾക്കെല്ലാം യോഗ്യനായവനേ. പരിശുദ്ധനേ കരുണാനിധിയേ സ്തുതികൾക്കെല്ലാം യോഗ്യനായവനേ. ഹല്ലേലൂയാ സ്തുതി പാടിടും
സകലത്തിനും പരിപാലകനേ, സകലത്തെയും സൃഷ്ടി ചെയ്തവനേ, സകലത്തിനും പരിപാലകനേ, സകലരിലും പരമോന്നതനേ, സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയും നീ, സകലരിലും പരമോന്നതനേ, സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയും നീ. ഹല്ലേലൂയ സ്തുതി പാടിടും ഞാൻ, വൻ കൃപയെ ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ സ്തുതി പാടിടും ഞാൻ, വൻ കൃപയെ എന്നും ഓർത്തിടും ഞാൻ. കരുണയും ദയയും ഉള്ളവനേ, മനസ്സലിയും മഹാപ്രഭുവേ, കരുണയും ദയയും ഉള്ളവനേ, മനസ്സലിയും മഹാപ്രഭുവേ, വാത്സല്യത്തോടെ ചേർത്തവനേ, മാറാത്ത സ്നേഹം പകർന്നവനേ, വാത്സല്യത്തോടെ ചേർത്തവനേ, മാറാത്ത സ്നേഹം പകർന്നവനേ. ഹല്ലേലൂയ സ്തുതി പാടിടും ഞാൻ, വൻ കൃപയെ എന്നും ഓർത്തിടും ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ സ്തുതി പാടിടും ഞാൻ, വൻ കൃപയെ എന്നും ഓർത്തിടും ഞാൻ. ആദിയും അന്തവുമായവനേ, ഉറപ്പുള്ള പാറയും കോട്ടയുമേ, ആദിയും അന്തവുമായവനേ, ഉറപ്പുള്ള പാറയും കോട്ടയുമേ, വഴിയും സത്യവുമായവനേ, രക്ഷാമാർഗമായവനേ, വഴിയും സത്യവുമായവനേ, രക്ഷാമാർഗമായവനേ. ഹല്ലേലൂയ സ്തുതി പാടിടും ഞാൻ, വൻ കൃപയെ എന്നും ഓർത്തിടും ഞാൻ. ഹല്ലേലൂയ സ്തുതി പാടിടും ഞാൻ, വൻ കൃപയെ എന്നും ഓർത്തിടും ഞാൻ. ക്രൂശു ചുമന്നു തളർന്നെനിക്കാൻ, ഘോരമാം ശിക്ഷയെനിക്കാൻ, ക്രൂശു ചുമന്നു തളർന്നെനിക്കാൻ, ഘോരമാം ശിക്ഷയെനിക്കാൻ, മുൾമുടി ചൂടിയതും എനിക്കാൻ, ജീവനെ നൽകിയതും എനിക്കാൻ, മുൾമുടി ചൂടിയതും എനിക്കാൻ, ജീവനെ നൽകിയതും എനിക്കാൻ. ഹല്ലേലൂയ സ്തുതി പാടിടും ഞാൻ, വൻ കൃപയെ
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let us sing the Tamil song. Tamil பாட்டு பாடு. என் ஜீவனா என் இயேசுவே என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். என் ஜீவனா என் இயேசுவே என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். மேங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என தூதர் ஓயாமல் துதிப்பதை கேட்டிடவும், கிருபை கிருபை என தூயோர் நன்றியால் சொல்வதை கேட்க ஆசை. என் ஜீவனா என் இயேசுவே என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். என் ஜீவனா என் இயேசுவே என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. தம்முயிரிந்த என் பரமனே பாதத்தை என்றென்றும் நான் பணிவேன். காயங்கள் அடைந்த என் நேசரே பொன்முகம் கண்டிட ஏங்குகின்றேன். என் ஜீவனா என் இயேசுவே என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். என் ஜீவனா என் இயேசுவே என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. பொத்தல வீதியில் உலாவிட பொற்பரன் சமூகம் நானும் சேர. மன்னதின் மாயையை ஒழித்துமே பின்னகர் வந்திட தவிக்கின்றேன். என் ஜீவனா என் இயேசுவே என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். என் ஜீவனா என் இயேசுவே என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. செல்வமும் தேசமும் உறவினர் ஒன்றுமே வேண்டாமே உலகினில். உமது மகிமை என்றும் காண சீயோனில் சேர்த்திடும் சீக்கிரமாய். என் ஜீவனா என்
ஜீவனா என் இயேசுவே என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. ஜோதியாய் விளங்கும் சுத்தர்களின் ஜொலித்திடும் மாளிகை பல உண்டு. நீசனாம் எனக்கும் கிருபையாலே உண்டங்கே மாளிகை நிச்சயமே. சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. எக்கால நாதமும் முழங்கிட கிருபையாலே நானும் பறந்திட. மன்னனின் மனையில் ஒன்றாய் சேர சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. என் ஜீவனாம் என் இயேசுவே என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். என் ஜீவனாம் என் இயேசுவே என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. ஜோதியாய் விளங்கும் சுத்தர்களே ஜொலித்திடும் மாளிகை பல உண்டு. நீசனாம் எனக்கும் கிருபையாலே உண்டங்கே மாளிகை நிச்சயமே. என் ஜீவனா என் இயேசுவே என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். என் ஜீவனா என் இயேசுவே என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. எக்கால நாதமும் முழங்கிட கிருபையாலே நானும் பறந்திட. மன்னரின் மனையில் ஒன்றாய் சேர சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. எக்கால நாதமும் முழங்கிட கிருபையாலே நானும் பறந்திட. மன்னரின் மனையில் ஒன்றாய் சேர சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. எக்கால நாதமும் முழங்கிட கிருபையாலே நானும் பறந்திட. மன்னனின் மனையில் ஒன்றாய் சேர சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. எக்கால
ஒன்றாய் சேர சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. என் ஜீவனாம் என் இயேசுவே, என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். என் ஜீவனாம் என் இயேசுவே, என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. என் ஜீவனா என் இயேசுவே, என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். என் ஜீவனா என் இயேசுவே, என்று நான் உம்மை கண்டிடுவேன். காணவும் ஏங்குதே எந்தன் உள்ளம், சீக்கிரம் வாருமே என்னை சேர்க்க. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Let us rise up in the presence of God. நாம் Hallelujah. யாவரும் தேவனுடைய சமூகத்திலே எழுந்திருப்போம். Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your miracles on the way, today could be the day. Believe the Lord and trust in Him. He hears you when you pray. Arise and fight, arise and sing. Gird up your strength and run. Arise and fight, arise and sing. Lift up your banner high, the battle has been won. Your sickness will be healed, oppressions will be bound. The mighty angels of the Lord are camping all around. Arise and fight, arise and sing. Gird up your strength and run. Arise and fight, arise and sing. Lift up your banner high. Go forward in your faith. Hold forth the word of praise, and you will find deliverance. Just seek His blessed face. Arise and fight, arise and sing. Gird up your strength and run. Arise and fight, Arise and sing. lift up your banner high. The battle has been won. Rise up, O Church of God. The battle has been won. Adore and worship Jesus Christ. He is the risen sun. Arise and fight, arise and sing. Gird up your strength and run. Arise and fight, arise and sing. Lift up your banner high. The battle has been won. Your sickness will be healed,
oppressions will be bound. The mighty angels of the Lord are camping all around. Arise and fight, arise and sing, gird up your strength and run. Arise and fight, Arise and sing, lift up your banner high, the battle has been won. Go forward in your faith, hold forth the word of praise, and you will find deliverance. Just seek His blessed faith. Arise and fight, arise and sing, gird up your strength and run. Arise and fight, arise and sing, lift up your banner high, the battle has been won. Rise up, O Church of God, the battle has been won. Adore and worship Jesus Christ, He is the risen Son. Arise and fight, arise and sing, gird up your strength and run. Arise and fight, arise and sing, lift up your banner high, the battle has been won. Your miracles on the way, today could be the day. Believe the Lord and trust in Him, He hears you when you pray. Arise and fight, arise and sing, gird up your strength and run. Arise and fight, Arise and sing, lift up your banner high, the battle has been won. Your miracles on the way, today could be the day. Believe the Lord and trust in Him, He hears you when you pray. Arise and fight, arise and sing, gird up your strength and run. Arise and fight, arise and sing, lift up your banner high, the battle has been won. Arise and fight, arise and sing, Gird up your strength and run. Arise and fight, arise and sing, lift up your banner high, the battle has been won. Arise and fight, arise and sing, gird up your strength and run. Arise and fight, arise and sing, lift up your banner high, the battle has been won. Arise and fight, arise and sing, gird up your strength and run. Arise and fight, arise and sing, lift up your banner high, the battle has been won. Lift up your banner high, the battle has been won. Lift up your banner high, the battle has been won. Lift up your banner high, the battle has been won. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, amen, amen, hallelujah, hallelujah. Oh Church of God, this is a time to rise up. தேவனுடைய சபையே, இது நாம் எழுந்து பிரகாசிக்கிற காலம். This is not a time to slumber nor sleep. இது நாம் அசதியாய் தூக்கத்திற்கு இடம் கொடுக்கிற நேரம் அல்ல. These are the days the church has to rise up. இதுதான் நாம் எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டிய காலம். Arise and shine, for thy light has come. தேவனுடைய வெளிச்சம் வந்திருக்கிறது. எழும்பி பிரகாசி, கர்த்தருடைய வெளிச்சம் வந்தது. Even today, let us rise up in the presence of God. இந்த நாளிலும் கூட நீங்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டும். Let us rise up in our spirit
ஆவியிலே எழுந்து பிரகாசிக்க வேண்டும். We are no more weaklings. We are no more weak. நாம் பலவீனமாய் அல்ல. Let the weak say, I am strong. பலவீனன் பலவான் என்று சொல்ல கடவன். Even this morning, the Holy Spirit wants to strengthen you. இந்த காலை வேளையிலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே உங்களை அபிஷேகிக்க வல்லமையினால் நிரப்ப வந்திருக்கிறார். The Holy Spirit going to raise you up in an even higher spiritual level. பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே உங்களை ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே ஒரு உன்னதத்தின் நிலைக்கு அந்த அபிஷேகத்தை ஊற்றி கொண்டு செல்ல விரும்புகிறார். To bring Elijah up to the heaven, fiery chariots came down. எலிசா வானத்திலிருந்து அந்த ரதம் புறப்பட்டு வந்த பொழுது அவர் தாமே எழுந்து வானத்திற்கு சென்றார். As the same manner, the fire of the Holy Ghost is going to bring up to the heavenly places. அதுபோலவே இந்த காலை வேளையிலும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை தாமே உங்களை பரிசுத்த ஆவியின் அக்கினி, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அக்கினி உங்களை பரலோகத்திற்கு கொண்டு செல்ல போகிறது. Even now rise up, O church of God. இப்பொழுதும் தேவனுடைய சபையே எழும்பி பிரகாசி. Rise up, O church of God. The battle has been won. Adore and worship Jesus Christ. He is the risen Son. Arise and fight. Arise and sing. Gird up your strength and run. Arise and fight. Arise and sing. Lift up your banner high. The battle has been won. Rise up, O church of God. The battle has been won. Adore and worship Jesus Christ. He is the risen Son. Arise and fight. Arise and sing. Gird up your strength and run. Arise and fight. Arise and sing. Lift up your banner high. The battle has been won. Arise and fight. Arise and sing. Gird up your strength and run. Arise and fight. Arise and sing. Lift up your banner high. The battle has been won. Arise and fight. Arise and sing. Gird up your strength and run. Arise and fight. Arise and sing. Lift up your banner High, the battle has been won. Lift up your banner high. The battle has been won. Lift up your banner high. The battle has been won. Lift up your banner high. The battle has been won. Lift up your banner high. The battle has been won. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Riyala badhura bala jira bala karabanya. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Amen. Amen. Yes, if you truly give for the power of the Holy Ghost to work in your life. மெய்யாகவே கர்த்தருடைய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமை தாமே உங்கள் வாழ்விலே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் கிரியை செய்ய நீங்கள் இடம் கொடுப்பீர்கள் என்றால், the Lord will raise the banner of victory for you. கர்த்ததாமே அவர்தாமே உங்களுடைய வாழ்விலே ஒரு ஜெயக்கொடியை கொடுப்பார். He is our Jehovah Nissi. அவர்தாமே நமக்கு யெகோவா நிசியா இருக்கிறார். Jehovah Nissi means the Lord is our victory. யெகோவா நிசி என்றால் கர்த்ததாமே நமக்கு ஜெயக்கொடியானவர் He is என்று our அர்த்தம். banner of victory. அவர்தாமே நமக்கு ஜெயக்கொடியானவர். Even today he is going to raise the banner of victory for you. அவர்தாமே உங்களுக்காக ஒரு ஜெயக்கொடியை இந்த காலை வெளியிலும் பிடித்திருக்கிறார். He is going to go before you as the captain of the host.
அவர் தாமே உங்களுக்கு முன்பாக சேனையின் அதிபதியாக முன்னே சென்று கொண்டிருக்கிறார். He is going to remove every hindrances in your life. அவர் தாமே உங்களுடைய ஜீவியத்திலே காணப்படுகிற எல்லா தடைகளையும் மாற்றப் போகிறார். He is giving you the banner of victory even to this morning. அவர் தாமே உங்களுக்கு இந்த காலை வேளையிலும் ஒரு ஜெய கொடியை கொடுக்க விரும்புகிறார். தடைகளை நீக்கிடவே நம் இயேசு ராஜா முன் செல்கிறார். தடைகளை நீக்கிடவே நம் இயேசு ராஜா முன் செல்கிறார். வெள்ளம் போன்ற சத்துருவே முன்னை ஜெய கொடி ஏற்றிடுவார். வெள்ளம் போன்ற சத்துருவே முன்னை ஜெய கொடி ஏற்றிடுவார். தடைகளை நீக்கிடவே நம் இயேசு ராஜா முன் செல்கிறார். தடைகளை நீக்கிடவே நம் இயேசு ராஜா முன் செல்கிறார். வெள்ளம் போன்ற சத்துருவே முன்னை ஜெய கொடி ஏற்றிடுவார். வெள்ளம் போன்ற சத்துருவே முன்னை ஜெய கொடி ஏற்றிடுவார். தடைகளை நீக்கிடவே நம் இயேசு ராஜா முன் செல்கிறார். 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 Hallelujah. Hallelujah. Madhura balakara. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Karabala dhinabala karaba. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. Yes, our God is worthy of all glory, honor and praise. ஆம், நம்முடைய தேவன் எல்லா துதிக்கும் கனத்துக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரராய் இருக்கிறார். Our God has given us the banner of victory. நம்முடைய தேவன் நமக்கு ஜெய கொடியை நமக்கு தந்திருக்கிறார். He has lifted that victorious banner for us even this morning. நமக்காக அவர் தாமே ஜெய கொடியை ஏற்றிருக்கிறார். So in return, what are we going to offer him? அதற்கு பதிலாக ஈடாக நாம் எதை கொடுக்க போகிறோம்? We can only offer our thanksgiving. நம்முடைய நன்றி பலியை மாத்திரம் நாம் அவருக்கு கொடுக்க முடியும். Because our God is worthy of all glory, honor and praise. நம்முடைய தேவன் எல்லா துதி கன மகிமைக்கும் பாத்திரராய் இருக்கிறார். Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
హల్లెలూయా స్తుతి మహిమా ఎల్లప్పుడు దేవునికి చెదము. హల్లెలూయా స్తుతి మహిమా ఎల్లప్పుడు దేవునికి చెదము. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. கரங்களை உயர்த்தி let us lift our hands. Hallelujah 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 ஸ்துதி மகிமா எல்லாப்பொழுது தேவனுக்கு செதனு. Hallelujah ஸ்துதி மகிமா எல்லாப்பொழுது தேவனுக்கு செதனு. Hallelujah, 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 Hallelujah. स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम. Hallelujah, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम. हालेलुया 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 आमीन. हालेलुया 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 स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम. हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम. हालेलुया Hallelujah, 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 हालेलुया हालेलुया तुझी महिமை இயேசுவுக்கு செலுத்திடுவோம். அல்லேலூயா துதி மகிமை இயேசுவுக்கு செலுத்திடுவோம். அல்லேலூயா 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 Hallelujah, Hallelujah. சிலுவையை சுமப்பாயா, உலகத்தை வெறுப்பாயா. சிலுவையை சுமப்பாயா, உலகத்தை வெறுப்பாயா. உலகத்தை வெறுத்து இயேசுவின் பின்னே ஓடியே வருவாயா. உலகத்தை வெறுத்து இயேசுவின் பின்னே ஓடியே வருவாயா. அல்லேலூயா துதி மகிமை இயேசுவுக்கு செலுத்திடுவோம். அல்லேலூயா துதி மகிமை இயேசுவுக்கு செலுத்திடுவோம். அல்லேலூயா 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 Hallelujah. சிலுவையை சுமப்பாயா, உலகத்தை வெறுப்பாயா. சிலுவையை சுமப்பாயா, உலகத்தை வெறுப்பாயா. உலகத்தை வெறுத்து இயேசுவின் பின்னே ஓடியே வருவாயா. உலகத்தை வெறுத்து இயேசுவின் பின்னே ஓடியே வருவாயா. அல்லேலூயா స్తుతి మహిమా ఎల్లప్పుడు దేవునికే చెదము. அல்லேலூயா స్తుతి మహిమా ఎల్లప్పుడు దేవునికే చెదము. அல்லேலூயா Hallelujah.
हालेलुया 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 स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 துதி மகிமை இயேசுவுக்கு செலுத்திடுவோம் அல்லேலூயா துதி மகிமை இயேசுவுக்கு செலுத்திடுவோம் அல்லேலூயா 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 துதி மகிமை இயேசுவுக்கு செலுத்திடுவோம் அல்லேலூயா துதி மகிமை இயேசுவுக்கு செலுத்திடுவோம் அல்லேலூயா 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Bakarabana sharabana. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Even now we have offered our thanksgiving unto the Lord. இப்பொழுது கூட நம்முடைய நன்றி பலியை தேவனுக்கு செலுத்தி விட்டோம். The Lord is our banner of victory. கர்த்தரே நமக்கு ஜெயக்கொடி. Hallelujah. Amen. Thanksgiving is not alone enough for our Lord. நன்றி பலி மாத்திரம் நம்முடைய தேவனுக்கு போதாது. Hallelujah. We must make a decision to follow the Lord even at any cost. என்ன சம்பவித்தாலும் நம்முடைய தேவனை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். Not only following him but loving him and following him. பின்பற்றுவது மாத்திரமல்ல, அவரை சிநேகித்து நாம் பின்பற்ற வேண்டும். That is our duty. அதுவே நம்முடைய கடமையாய் இருக்கிறது. ഞാൻ എന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ എന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ എന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ, പിൻപറ്റും നിന്നെ ദൈവമേ, പിൻപറ്റും നിന്നെ നാൾതോറും, നിൻ കൃപയാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കൂ, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ എന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ
നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ, പിൻപറ്റും നിന്നെ ദൈവമേ, പിൻപറ്റും നിന്നെ നാൾതോറും, നിൻ കൃപയാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കൂ, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ, പിൻപറ്റും നിന്നെ ദൈവമേ, പിൻപറ്റും നിന്നെ നാൾതോറും, നിൻ കൃപയാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കും, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ, പിൻപറ്റും നിന്നെ ദൈവമേ, പിൻപറ്റും നിന്നെ നാൾതോറും, നിൻ കൃപയാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കും, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ, പിൻപറ്റും നിന്നെ ദൈവമേ, പിൻപറ്റും നിന്നെ നാൾതോറും, നിൻ കൃപയാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കും, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം. Yes, Lord, we love you alone, O God. നാം ദേവനെ മാത്രം നാം സ്നേഹിക്ക வேண்டும். There's no other love greater than the love of Jesus. പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ, പിൻപറ്റും നിന്നെ ദൈവമേ, പിൻപറ്റും നിന്നെ നാൾതോറും, നിൻ കൃപയാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കും, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ആമേൻ, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ, പിൻപറ്റും നിന്നെ ദൈവമേ, പിൻപറ്റും നിന്നെ നാൾതോറും, നിൻ കൃപയാൽ ഞാൻ നിലനിൽക്കും, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ മാത്രം സ്നേഹിക്കും, പിന്മാറുകില്ല ഞാൻ. Hallelujah.
once again the Lord has filled our heart with His love. மறுபடியும் கூட கர்த்தர் நம்முடைய இருதயத்தில் அவருடைய அன்பால் நிறைத்திருக்கிறார். Let us praise God. தேவனை ஸ்தோத்திரம் செய்வோம். Hallelujah. 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 Amen. If any one of us got a special request or any needs, நம் யாருக்காகிலும் ஏதாவது ஒரு விசேஷித்த தேவை, ஏதாவது ஒரு வேண்டுதல் இருந்தால், let us lift up our right hand. நம்முடைய வலது கரத்தை உயர்த்துவோம். Let us all pray in one accord. நம் யாவரும் ஒருமனப்பட்டு ஜெபிப்போம். God must answer this prayer. தேவன் இந்த ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும். Let us pray. ஜெபிப்போம். Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lord, see our hands that is raised, God, even in thy presence, Lord. Answer all our prayers, Lord, Master. Lord, whatever petition, whatever needs of thy people may be, God, grant it to us, Lord. Even this morning, answer us, God. Hallelujah. Amen. In the name of Jesus. Amen. The Lord has answered that prayer. கர்த்தர் அந்த ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுத்தார். ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Let us praise God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 Let us all be seated. நம் யாவரும் அமர்ந்திருப்போம். We welcome every one of you in the sweet name of Jesus. கர்த்தருடைய இனிதான நாமத்திலே வந்த யாவரையும் நாங்கள் வரவேற்கிறோம். If anyone have come for the first time, we welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. யாராவது இந்த இடத்திற்கு முதல் முறையாக வந்திருந்தால் நாங்கள் அவரை இயேசுவின் இனிதான நாமத்திலே உங்களை வரவேற்கிறோம். Truly our God is good. மெய்யாகவே நம்முடைய தேவன் நல்லவர். He has been good to us. நமக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறார். Even he give us even this another Sunday to taste and see his goodness. இன்னொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட நமக்காக தந்து அவரை நாம் ருசிக்க இந்த நாளை நமக்கு கிருபை பாராட்டினார். For that let us praise God once again. அதற்காக நாம் கர்த்தரை ஒரு முறை கூட ஸ்தோத்திரம் செய்வோம். Hallelujah. Praise the Lord. 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 This announcement, அறிவிப்புகள், this week meetings will be as usual. இந்த வார கூட்டங்கள் வழக்கம் போலவே இருக்கும். This Thursday there will be a 7 p.m. there will be a Bible study here. வருகின்ற வியாழக்கிழமை இந்த இடத்தில் 7 மணிக்கு வேத பாட கூட்டம் உண்டு. And on Saturday there will be a Terry meeting here at 6:30 p.m. வருகின்ற சனிக்கிழமை காத்திருப்பு கூட்டம் 6:30 மணிக்கு உண்டு. And also this Sunday will be having 2 devotional service. அது மட்டுமல்ல வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த இடத்திலே 2 ஆராதனை கூட்டங்கள் உண்டு. The first service will be 9 a.m. and following the second service at 11:15 a.m. முதலாவது கூட்டம் 9 மணிக்கும் இரண்டாவது கூட்டம் 11:15 மணிக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும். And we have a humble request. நாங்கள் ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோளை வைக்கிறோம். We must learn to honor the presence of God. நாம் யாவரும் தேவனுடைய சமூகத்தை கனப்படுத்த வேண்டும். We won't be late for work. We won't be late for any important appointment in our life. இதை காட்டிலும் வேற ஏதாவது முக்கியமான நமக்கு சொந்த வேலைகளோ அல்லது நம்முடைய ஒரு விசேஷத்தை நமக்கு ஒரு அதாவது நேர்முக அதாவது தேர்வு ஒரு இன்டர்வியூவா இருக்கலாம், ஏதாவது அப்பாயின்மெண்டா இருக்கலாம், மற்ற வேலையா இருக்கலாம், நம்ம அதுக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கிறோம் இல்லையா? So for the presence of God we must come on time. அது போலவே நாம் தேவனுடைய சமூகத்திற்கு நேரத்தோட வர வேண்டும். This is a humble request. இது ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள். Come on time means you will be here at 11:15. நீங்கள் ஒரு 11:15 மணிக்கு இந்த இடத்திலே காணப்படணும். அது நேரத்தோடு வருது.
நேரத்தோடு வருகிறதை காண்பிக்கிறது. But you can come before time also, a bit earlier. நீங்கள் அதற்கு முன்பாகவும் வரலாம். Maybe sometime there might be some reason you might be late. சில காரணங்கள் நிமித்தம் நீங்கள் காலதாமதமாக சில வேளைகளிலே வரலாம். But every week I don't think there is a reason for us to come late to the presence of God. ஆனாலும் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் அப்படி வருவது கூடாது. So this is a humble request. இது ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள். For the Lord to undertake all the meetings the coming week, for blessing the meetings, let us praise God. கர்த்ததாமே வருகின்ற வாரத்தின் எல்லா கூட்டங்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து தரும்படியாக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் செய்வோம். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord, 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 praise the Lord. And also there is a T-shirt right at the back. It is the T-shirt. It is printed as living water. Jesus, he who believes, out of his belly shall flow rivers of living water. So, if anyone would like to have that T-shirt, you could see Brother Kesavan. Then you could discuss with him, and you can get the T-shirt. There's something for it's a small amount, about $10. But if you like to purchase that T-shirt, you can do so. Praise the Lord. நம்ம தாழ்த்துவோம். Let us humble ourselves. அருமையான தேவனே, இந்த மத்தியான வேளையில் கூட கர்த்தாவே உம்முடைய சமத்துக்களை எங்கள் கொண்டு வந்ததுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, நாங்கள் சிறுகவும் நீர் பெருகவும் கர்த்தாவே, மனுஷன் சத்தத்தை கேட்க அல்ல கர்த்தாவே, உம்முடைய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். உம்முடைய ஆலோசனை வெளிப்படுத்தும் ஆண்டவர், எங்களை உருவாக்கும் ஆண்டவர், எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம், மகிமையுள்ள கருத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். சோத்திரம், பிரைஸ் தி லார்ட். ஒரு வாரமாக எனக்கு இந்த பிள்ளைகளை குறித்து ஒரு பாரம் ஏற்பட்டது. For a week I have a burden for the children. நமக்கு எல்லாரும் தெரியும், பிள்ளைங்க ஒரு முக்கியமான பகுதி நமக்கு. We all know that children play an important part in our life. நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த ஒரு பெரிதான ஒரு ஈவு. It's a gift from the Lord. நம்ம கையில் கர்த்தர் கொடுத்துருக்கிறார். God has given them into our hands. அது குறித்து நான் கொஞ்சம் தியானம் பண்ணேன், அந்த வசனம் குறித்து. I meditate upon these things. இப்பொழுது சங்கீதம் 127 4வது வசனத்தை படிப்போம். Let us read Psalms 127 verse 4. வாள வயதின் குமாரர் பலவான் கையில் உள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். As arrows are the hands of the mighty man, so are children of the youth. அந்த வசனத்தை கூட அடுத்த ஒரு பகுதி Even in this verse there's another portion. 5வது வசனம் படிங்க. Let's read verse 5. அவைகளால் தன் அம்பரா தூணியை நிரப்பின புருஷன் பாக்கியவான், அவர்கள் நாணமடையாமல் ஒளிமுக வாசலில் சத்துருக்களோட பேசுவார்கள். Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. 127 4வது வசனம். Psalms 127 verse 4. வாள வயதின் குமாரர் பலவான் கையில் உள்ள அம்புகளுக்கு ஒப்பா இருக்கிறார்கள். தவறா படிக்கிறீங்களா? இதோ பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம், கற்பத்தின் கனி அவரால் கிடைக்கும் பலன். அதான் 127 4வது வசனத்தில் அந்த வசனம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. தேவன் நம்மளுக்கு ஒரு
ஒரு பெரிய ஈவா நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறார். God has given as a gift. நம்ம கையில் கொடுத்த அந்த பிள்ளைகளை வந்து நம்ம சரியான பாதையில் கொண்டு போய் மறுபடியும் மீண்டுமாக கர்த்தர்கிட்ட ஒப்பு கொடுக்கணும். We should lead the children in the right way and we should submit them into the Lord's hands. தேவன் அதை எதிர்பார்ப்பார். God is expecting that. இன்னைக்கு எத்தனோ தேவ பிள்ளைங்க வேதத்தில் நம்ம வாசிக்கும் போது ஆபிரகாம் சாரெல்லாம் வந்து அநேக நாள் பிள்ளைகள் இல்லாமல் 25 வருஷமாக குழந்தைகள் இல்லாதபடி இருந்திருக்காங்க. When we read in the word of God, Abraham, Sarah, they were without children for almost 25 years. ஈசா கூட 20 வருஷமாக ஒரு குழந்தை இல்லாதபடி இருந்தார். Even Isaac, he was without child for 20 years. அன்னாள் கூட சொல்லலாம். Even we can say about Anna. சகாரியா, எலிசபெத் அவங்கள கூட குழந்தை இல்லாதபடி இருந்த ஒரு காலம் இருந்தது. Even Zachariah and Elizabeth, there was a time they were without a child. தேவன் இதெல்லாம் அருளை பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை கொடுத்தார். Even after all these things, God gave a child for them. உதாரணமாக சொல்ல போனால் கூட நம்ம போய் ஒரு கடலில் போய் ஒரு வலை வீசும் போது அந்த நேரத்தில் உடனே அந்த மீன் கிடச்சிரும். For example, when we fish, when we put our nets, we can get fish. கொஞ்சம் ஆழத்துக்கு போனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. If we go deep in the waters, we can get more. இன்னும் கொஞ்சம் பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக போனீங்கன்னா இன்னும் சில மீன்கள் கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. அதே போல் தான் ஒரு திருமணமான பிறகு ஒரு 3 வருஷமோ அல்லது ஒரு 5 வருஷம் பிறகு அவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கர்த்தர் ஆளு கொடுக்கப்பட்டது. If we go deep into the waters more, we can get more fish. Even in our marriage life, we can get a child after 3 or 4 years. By God's grace. கர்த்தர் எனக்கும் குழந்தைகள் கொடுத்தார். Even God gave children to me. அந்த குழந்தைகளை வந்து நான் வந்து அது சரியான பாதையில் நம்ம கொண்டு போய் வளர்க்கணும். We should lead them in the right way. பொதுவாக வந்து ஒரு கணவன்மார் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு குடும்பத்துக்கு. Commonly, husbands play an important part in the marriage life. நம்ம ஆவிக்குரியல நம்ம வந்து சரியான நம்ம நடத்திப்பு இல்லாத போது நாம் வந்து அந்த பிள்ளைங்களை சரியான முறையில் கொண்டு வர முடியாது. If we don't have a leading in the spiritual life, we cannot lead them in the right way. இன்னைக்கு ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் வந்து பிசாசனை வந்து அந்த குடும்பத்துக்குள்ள அவர் ஆளுகை செய்கிறான். These days, devil is actually reigning over the family. அந்த குடும்ப தலைவன் வந்து அந்த பிள்ளைங்களுக்காக பாரம் எடுத்து ஜெபிக்க வேண்டிய ஒரு அந்த குடும்பம் அந்த பெற்றோர் வந்து ஒரு பொறுப்பாக கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். The head of the family should take burden and pray for the children, and there's God has given a responsibility for the head of the family. இந்த கல்ச்சரில் வந்து நம்ம பிள்ளைங்களை வளர்க்குறது பெரிய கஷ்டம்தான். In this culture, it's a great difficulty to bring up the child. நாங்கள் இருக்க காலத்துக்கு இப்போ உள்ள காலத்துக்கு வித்தியாசம் நிறையா இருக்குது. When we compare the time when we were and now, there's a lot of difference. இப்போ உள்ள காலத்தில் வந்து அதிகமாக நிறையா அந்த பிள்ளைங்க வந்து கெட்ட பழக்கத்துக்கு அடிமை ஆகிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்குது. These days, children actually be bondage to various things. முதல்ல இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனே சொல்லலாம். Even we can say about the smartphone. அந்த அளவுக்கு அந்த பிசாசை வந்து அது நிறைய காரியத்தை உள்ளுக்கு போட்டு இந்த பிள்ளைங்க அதை பார்த்து தன்னோட ஆவிக்குரிய ஜீவத்தில் நஷ்டம் அடைகிறாங்க. To that extent, devil is putting things into this smartphones, and the children are vain towards it. ஒரு தகப்பன் ஒரு தாய் வந்து தன் பிள்ளையை ரொம்ப கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்கு. The husband and the mother should look at the child to a greater extent. நானும் வஞ்சிக்கப்பட்டேன். Even I am deceived. பிள்ளைங்க மத்தியில் வந்து பிள்ளைங்களை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு வந்து நான் இன்றைக்கு ஒரு சபையில் ஒரு விசுவாசியாக இருந்தாலும் கூட நான் இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் நான் எடுக்காதபடிக்கு இதை ஒரு அலட்சியமாக இருந்தேன். Even being a believer myself, I neglected this responsibility myself. ஆனபடியால் தான் நான் வெட்கப்பட்டேன். Therefore, I was ashamed. என் தலைகுனிவாக ஆகப்பட்டேன். I was humiliated. இந்த பிள்ளைங்க மத்தியில் வந்து பெற்றோர் வந்து ஒரு பெரிய அவமானத்துக்கு போகிறதுக்கு இந்த பிள்ளைகள் மட்டும் போதும். Among the children, the parents are ashamed because of the children. நான் சொல்லுவேன்,
ஒவ்வொரு பெற்றோர் வந்து தன் குடும்பத்துக்கு அந்த பிள்ளைகளுக்காக பாரம் எடுத்து ஜெபிக்காட்டினா இந்த பிள்ளைங்க வந்து சீர்கழிந்து போவார்கள். I'm saying if the parents are not taking burden and pray for their children, then the children will go in vain. அதே போல தான் நான் தாக்கப்பட்டேன். Even I was attacked. இப்பொழுது என் மனைவி வந்து பிள்ளைங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணோம். Even now my wife is praying for my children. நானும் அவ்வப்போது ஜெபம் பண்ணுவேன். I'm also praying now and then. ஆனால் அந்த ஒரு பாரம் எடுத்து ஜெபிக்கிறதுக்கு தன்மை எனக்குள்ள வரல. But I didn't have the capability to pray in burden for my children. ரொம்ப லேசாக எடுத்துக்குவேன் எல்லா விஷயமும். I took things lightly. அதனால என்ன விளைவு ஏற்பட்டது? Because of that, what happened? அந்த பிள்ளை வந்து அவன் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியம் வந்து தன் பெற்றோருக்கு ஒரு பெரிய அவமானம் உண்டாகும். Whatever the child did, it was a great shame for the parents. நான் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நான் இன்றைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட கலந்து பேசுகிறேன் பற்றி. I am discussing all these things because I was affected by that. இந்த என்னோட குடும்பத்தில் 2 மகள் ஒரு பையன் இருந்தாங்க. I have 2 daughters and a boy. பிள்ளைங்களெல்லாம் சண்டே ஸ்கூல் படித்த பிள்ளைங்க தான். They were taught in Sunday school. நல்லா சபையில் உள்ள போதகர்லாம் நிறையா ஆண்டவர் காரியத்தை சொல்லுவாங்க. விசுவாசி நிறையா பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல நல்ல காரியம் ஜெபம் இதெல்லாம் இருந்தது தான். The pastors of the church, they spoke about godly things to the children. பெண் பிள்ளைங்க வந்து அவங்க குறிப்பிட்ட வயது வரும்போது அவங்க திருமணம் ஆகினாங்க. At a certain age they were married. எனக்கு கொஞ்சம் கடமையில் கொஞ்சம் குறைஞ்சது. My responsibilities were decreased then. ஆண் பையன் வந்து கொஞ்சம் செல்லமாக நாங்கள் வந்து ஏன்னா ஒரே பையனாக இருக்கும் போது கொஞ்சம் கைக்குள்ளார அவனை வளர்த்தோம். My son was the only son and we brought him in. நம்ம சபைக்கெல்லாம் போகிறோமே அதனால் நம்ம பிள்ளைங்க வந்து சரியாக நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணங்கள் இருந்தது மனதில். I thought in my mind we are going to church so my child will grow up in a godly way. அந்த பிள்ளை அவன் வளர வளர அந்த உலகத்துக்கு அவன் இழுக்கப்பட்டான். But the son, as he grew, he was attracted by the world. 5 வளையாதது 50 வரைக்கும் வளைய முடியாது. If something is not bent in 5, it cannot be bent in 50. அப்போ நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து இதுக்காக நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுவோம். அந்த பையனுக்காக ஜெபம் பண்ணி நல்ல வழியில் கர்த்தர் அவனை கொண்டு வரணும்னு சொல்லி நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணோம். நானே மனைவி ஜெபம் பண்ணோம். Myself and my wife, we prayed for my son continuously to bring him in a godly way. பிறகு எங்களோட சொந்த காரியத்துக்கு நாங்கள் வேலைக்கு போகிறோம். வீட்டு பிரச்சனை இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சில குறைகள் எங்களுக்குள்ளார ஜெபம் குறையப்பட்டது. After that, because of our work and other things, there were some lack of prayer. இந்த பிள்ளை வளர்ந்து அது உலகத்துக்கு அடிமையானது. This child grew and became a slave to the world. ஆனபடியால் இந்த மாதிரி பிள்ளைங்களை வந்து ரொம்ப அவன் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியம் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப வெக்கத்தை உண்டு பண்ணுது. Therefore, whatever things he did were ashamed for us, was an shame for us. அந்த அவன் வந்து அவ்வளோ மோசமான நிலையில் தள்ளப்பட்டான். He went into that wrong state. இன்னைக்கு கர்த்தர் நம்மளுக்கு கொடுத்த பிள்ளையை நம்ம எப்படி வளர்க்குறோம்? How we are bringing up the child which God gave. யோபுல வந்து 1வது அதிகாரம் 5வது வசனம் வாசிப்போம். When we look at Job 1:5, let's read. And it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, It may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. விருந்து செய்கிற அவரவருடைய நாள் முறை முடிகிற போது யோபு, ஒருவேளை என் குமாரர் பாவம் செய்து தேவனை தங்கள் இருதயத்திலே தூஷித்திருப்பார்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அழைத்து அனுப்பி பரிசுத்தப்படுத்தி அதிகாலமே எழுந்து அவர்கள் எல்லாருடைய இலக்கத்தின்படியேயும் சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்துவான். இந்த பிரகாரமாக யோபு அந்நாட்களில் எல்லாம் செய்து வருவான். பாருங்க, யோபு வந்து எந்த அளவுக்கு தன்னோட பிள்ளைங்களை பற்றி அவனை ரொம்ப கரிசனையாக இருந்தார். See how concerned Job is for his children. அப்படியாக நம்முடைய பிள்ளைங்களை வந்து நம்ம கரிசனையாக இருந்து அந்த
அந்த பாதையில் நம்ம கொண்டு போகணும். Even we ourselves should be concerned for our children and should lead them in that way. இன்னைக்கு இன்னொரு வசனம் நம்ம வாசிப்போம். Let's read another verse. மனோவா நம்ம பார்ப்போம். Let's see Manoah. நியாயாதிபதி Judges 13வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம். 13th chapter verse 8. Then Manoah entreated the Lord and said, O my Lord, let the man of God which thou didst send come again unto us, and teach us what we shall do unto the child that shall be born. அப்பொழுது மனோவா கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணி, என் ஆண்டவரே, நீர் அனுப்பின தேவனுடைய மனுஷன் மறுபடியும் ஒரு விசை எங்களிடத்தில் வந்து பிறக்க போகிற பிள்ளைக்காக நாங்கள் செய்ய வேண்டியதை எங்களுக்கு கற்பிப்பாராக என்று வேண்டிக் கொண்டான். பாருங்க, மனோவா வந்து இப்படி ஒரு விண்ணப்பம் போடுறாரு பாருங்கப்பா. See how Manoah entreated the Lord. தேவன் தாமே நம்ம கர்த்தர் மனோவாட்ட வந்து மனோவா கேட்கிறாரு, அந்த பிள்ளைங்களை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார் தேவ தூதர்கிட்ட. Manoah asked of the Lord or the angel, how should he bring up the child? நமக்கு வேதம், பரிசுத்த வேதம் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறாரு. This word of God Lord gave. இன்னைக்கு அநேக வசனம், இந்த வசனம் மூலியமாக நம்ம பிள்ளைகள் வந்து நல்ல பாதையில் கொண்டு வரலாம். Through this verse we can also bring the child in a good way. பெற்றோராக நம்ம இருக்க போது இந்த வேதத்தில் படித்து இந்த உள்ள மகத்துவத்தை நம்ம தெரிந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக நம்ம பாரம் எடுத்து ஜெபிக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமையில இருக்கிறது. As a parents we should look at the magnificent things in the Bible and we should bring the child in according to it. ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களோட ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலேருந்து நம்ம கவனமாக இருக்கணும். Each acts of the child we should be concerned. இன்றைக்கூட முதலாவது காயின் பெற்ற பிறகு நீங்கள் பாருங்கள், முதல் மகனை பிறந்த பிறகு அந்த மகன் ஒரு கொலைகாரன் ஆகினா. Even we look at Cain, Eve gave birth to Cain. After that Cain became a murderer. தன் சகோதரனை கொண்டு போட்டான். He killed his own brother. ஒரு குடும்பம் கத்தரால, ஒரு குடும்பம் இன்னைக்கு எவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்க. அந்த பிசாசானவர் அந்த குடும்பத்தில் போய் அந்த குடும்பத்தை ஆளுகை செய்கிறார். See how the family was affected and see how the devil is reigning over the family. அதனால் இன்றைக்கு சம்பவத்தை நம்ம பார்க்க போகுது. நிறையா இன்றைக்கு ஒரு குடும்பம், அநேக குடும்பம், கிறிஸ்தவ குடும்பம் வந்து செதறடிக்கப்பட்டிருக்கு. When we look at things of these days, even Christian family was scattered. அதே போல தான் நானும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனுஷனாக உங்களுக்கு முன்பாக நிற்கிறேன். Even I am a person affected and I am standing before you. தன் மகனை சரியாக பாதையில் கொண்டு போராட்டினா நம்ம வெட்கப்படுவோம். We will be ashamed if we don't bring the sons to the right way. கர்த்தர் நம்மளுக்கு கணக்கு கொடுப்பார். The Lord asks account of us. நம்ம முற்றிலுமாக நம்ம தாழ்த்தி தேவன் சமூகத்தில் கொடுத்து, ஆண்டவரே, நான் என் பிள்ளையை சரியான பாதையில் கொண்டு போகலே, நல்ல முறையில் வளர்க்கலே என்று நம்ம தாழ்த்துவோம். Let us humble ourselves in the presence of God and say that we didn't bring the child in the right way. அப்பொழுது என்னோட மகன் இந்த மாதிரி ஒரு முரட்டாட்டமான பையனாக இருந்து அவ்வளோ எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மனநோவாக இருந்தது. Even my son, he was a hardened one and it was a difficult thing for us. நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணோம். We continually prayed. அந்த ஜெபத்தில் நான் சொல்லுவேன், ஒவ்வொரு பெற்றோர் ஜெபிக்க போது தயவு செய்து அந்த ஜெபத்தை ஒரு உறுதியாக பிடித்து கொள்ளுங்க. I say about this, when you pray as a parent, hold on to the prayer. இப்போ பாருங்க, ஒரு மாடு எடுத்தால் கூட அந்த மாடு அந்த பிள்ளைலாம் சாப்பிட்டு அதை சேகரித்து பிறகு அந்த இரவு முழுதும் கூட அது அசை போடும்னு சொல்லுவாங்க. When we look at the cow, it actually gathers all the grass and then in the night it will chew on it. அது எதை காட்டுதுன்னா, அது தன் அசை போட போது தன்னோட ரத்தத்தை அதிகரிக்கிறது. What does it show? When it chews, it increases its blood. அதுபோல் அந்த மாடு தன் குட்டிகளுக்கு பால் கொடுத்து அது மனிதனுக்கும் அந்த பால் கொடுக்குது. Like that, the cow milked its own children and also it gives milk to man. அதே போல தான் இன்றைக்கு நம்ம
இந்த வேதத்தை நேசித்து ஆண்டவரோட பாதத்தில் நம்ம விழுந்து ஜெபிக்க போது நம்மளோட குடும்பம் நம்மளோட பிள்ளைங்களை கர்த்தர் பாதுகாப்பார். Like that, when we fall at the feet of Jesus, God will protect the children. நம்ம ஜெபிக்கிறது நன்மை தான். It's good that we pray. ஆனால் தேவனோடு உறவாடுகிற ஒரு அனுபவம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கணும். But we should have the experience of communicating with God. நோவா கர்த்தரோடு சஞ்சரித்த ஒரு மனுஷன். Noah walked with God. அந்த வேதத்தில் நம்ம பழைய ஏற்பாடு வாசிக்கும் போது அநேக காரியங்களை வந்து கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார். When we look at the Old Testament, Lord has given many things for us. இன்றைக்கு மனோவா பார்க்கும்போது தனக்கு கொடுத்த அந்த சிம்சோன் அவர் எப்படி கர்த்தர் அவர்கிட்ட என்ன சொன்னார்? When we look at Manoah, and when God gave Samson to Manoah, how should he be brought up? அந்த நியாயாதிபதி 13வது அதிகாரம் 13-14 வாசிப்போம். Judges 13 verse 13 and 14. And the angel of the Lord said unto Manoah, Of all that I said unto the woman, let her beware. She may not eat of anything that cometh of the wine, neither let her drink wine or strong drink, nor eat any unclean thing. All that I commanded her, let her observe. கர்த்தருடைய தூதனானவர் மனோவாவை நோக்கி, நான் ஸ்திரீயோடே சொன்ன யாவற்றிற்கும் அவள் எச்சரிக்கையாயிருந்து திராட்சை செடியிலே உண்டாகிற யாதொன்றும் சாப்பிடாமலும் திராட்சை ரசமும் மதுபானமும் குடியாமலும் தீட்டானதொன்றும் புசியாமலும் நான் அவளுக்கு கட்டளையிட்டதை எல்லாம் கைக்கொள்ள கடவள் என்றார். இன்றைக்கு இந்த ஒரு நசரேன ஒரு விருதம் வந்து அவனுக்கு மனோவாக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த குடும்பத்துக்கு வந்து அந்த மகனை இப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. It was told of Samson how should he be brought up for the family. அப்பொழுது அவன் தன் மகனை வந்து சரியான பாதையில் கொண்டு போய் வளர்க்க வேண்டியது அவனோட அந்த பொறுப்பு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். It is his responsibility to bring up the child in the right way, and Lord has given him of that. நியாயாதிபதி 14வது அதிகாரத்தை வாசிப்போம். Judges chapter 14 5வது வசனத்துல. Let's read the 5th verse. Then went Samson down and his father and his mother to Timnath, and came to the vineyards of Timnath, and behold, a young lion roared against him. அப்படியே சிம்சோனும் அவன் தாயும் தகப்பனும் திம்னாத்துக்கு போக புறப்பட்டார்கள். அவர்கள் திம்னாத் ஊர் திராட்சை தோட்டங்கள் மட்டும் வந்தபோது இதோ கர்ஜிக்கிற பாலசிங்கம் ஒன்று அவனுக்கு எதிராக வந்தது. சிம்சோன் மனோவா கிட்ட சொன்னது வந்து சிம்சோன் வந்து எந்த திராட்சை ரசம் குடிக்கக்கூடாது, தீட்டாத ஒன்றும் அவனை தொடக்கூடாது. It was told of Manoah that Samson should not drink any wine or eat any unclean thing. செத்த பிரேதத்தை கூட தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Cannot eat any dead ones, a dead body of any things. A corpse. இப்படி பார்க்க போனா சிம்சோன் வந்து எங்க போனாரு? If we look at this verse, where did Samson go? அந்த திராட்சை தோட்ட வழியில் போகும்போது அங்கே என்ன நடந்தது? He came to the vineyards, and what happened? 6வது வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read the 6th verse. And behold, a young lion roared against him, and the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he rent him as he would have rent a kid, and he had nothing in his hand, but he told not his father or his mother what he had done. அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல் பலமா இறங்கினதினால் அவன் தன் கையில் ஒன்றும் இல்லாதிருந்தும் அதை ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கிழித்து போடுகிறது போல் கிழித்து போட்டான். ஆனாலும் தான் செய்ததை அவன் தாய் தகப்பனுக்கு அறிவிக்கவில்லை. ஆனால் மனோவா கிட்ட கர்த்தர் சொன்னது வந்து, Lord told Manoah, அந்த திராட்சை ரசம் குடிக்க கூடாது, he cannot drink any wine, செத்த பிரேதத்தை தொடக்கூடாது, இப்படி cannot eat any corpse. ஆனால் நீங்கள் சிம்சன் பார்க்கும்போது சிம்சன் அந்த திராட்சை தோட்ட வழியில் போகும்போது அங்கே ஒரு சிங்கம் வந்தது. But when we look at Samson, when he go along the vineyards, a young lion came. திராட்சை செடிகள்கிட்ட வந்து சிங்கம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது பாருங்க. There's no chance that a young lion comes near a vineyard. அதே போல தான் நம்முடைய பிள்ளைங்களை வந்து நம்ம சொல்ல போது சில நேரத்தில் வந்து கீழ்ப்படியாது இருக்கிறதுனால தான் இப்படிப்பட்ட சில விளைவுகள் ஏற்படுது. Like that, when we
tell some things to our children, these things happen because they are not obedient. ஆனால் தேவனோட ஆவி சிம்சோன் மேலே இருந்தனால அந்த சிங்கத்தை அவன் வந்து அந்த கிழித்து போட்டான் அந்த சிங்கத்தை. But the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he could rent the young lion as he would rent a kid. அப்போ 7வது வசனத்தை வாசிப்போம். Let's read verse 8. And he went down and talked with the woman, and she pleased Samson well. அவன் போய் அந்த பெண்ணோடே பேசினான், அவள் சிம்சோனின் கண்ணுக்கு பிரியமாயிருந்தாள். 8-9 வாசிப்போம். Verse 8 and 9, let's read. And after a time he returned to take her, and he turned aside to see the carcass of the lion, and behold, there was a swarm of bees and honey in the carcass of the lion. And he took thereof in his hands, and went on eating, and came to his father and mother, and gave them, and they did eat. But he told not them that he had taken the honey out of the carcass of the lion. சில நாளைக்கு பின்பு அவன் அவளை விவாகம் பண்ண திரும்பி வந்து சிங்கத்தின் உடலை பார்க்கிறதற்கு வழி விலகி போனான். இதோ சிங்கத்தின் உடலுக்குள்ளே தேனீ கூட்டமும் தேனும் இருந்தது. அவன் அதை தன் கைகளில் எடுத்து சாப்பிட்டு கொண்டே நடந்து தன் தாய் தகப்பனிடத்தில் வந்து அவர்களுக்கு கொடுத்தான். அவர்களும் சாப்பிட்டார்கள். ஆனாலும் தான் அந்த தேனை சிங்கத்தின் உடலிலே எடுத்ததை அவர்களுக்கு அறிவிக்கவில்லை. பார்த்தீங்களா, அந்த பிள்ளைங்க வந்து அந்த மகன் வந்து தன் பெற்றோருக்கு அறிவிக்கலை. See, the son did not reveal to his parents. அப்போ அந்த 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 நசரேன் அந்த விரோதம் வந்து அது தீட்டுப்பட்டிருக்கு. பாப்பா சொல்ல போனால் தீட்டுப்பட்டிருக்கு அவன் மேலே. அது he defiled his தன் பெற்றோரும் தன் அந்த 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 செத்து போன சிங்கத்திலேருந்து அந்த தேன் கூட்டை எடுத்து தன் பெற்றோருக்கும் அவன் கொடுத்தான். He took the honey from the carcass of the lion and gave it to his parents. அதே போல் நம்மளோட குடும்பமும் ஒரு நேரத்தில் பிள்ளைங்களை தப்பான வழியில் போகும்போது நம்ம பெற்றோர் அது சரியான முறையில் கண்டித்து அவங்கள வழி நடத்த வேண்டியது நம்மளோட கடமையில இருக்கு. Even in our family, when the child go in the wrong way, as a parent we should lead them in the right way. கர்த்தர் நாமே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஞானத்தை கர்த்தர் கொடுக்கணும். The Lord should give the wisdom to us. நம்ம ஆண் குழந்தையும் சரி பெண் குழந்தைகளும் சரி அந்த கர்த்தரோட பயத்தில் வளர்க்கும் போது அது அந்த பிள்ளைங்க வந்து விடாத அந்த தேவனோட வசனத்துக்கு பிடித்து கொண்ட பிள்ளைங்க நல்ல தைரியமாக குடும்பத்துக்கு நல்ல ஒரு பேர் பிள்ளைங்களாக இருப்பாங்க. Sons or daughters, when we lead them or bring them in the fear of the Lord, they will be a useful portion for the church. அதே போல் பெண் பிள்ளை பார்க்கும்போது கூட நீங்கள் பாருங்கள், யாக்கோபுக்கு வந்து even when we look at the daughters, Jacob, தீனாள் என்ற ஒரு மகள் இருந்தான். Jacob had a daughter named Tina. அவளுக்கு ஒரு சம்பவம் நடந்தது. A thing happened to her. ஒரு அவமான ஒரு தன்னோட ஒரு கேவலமான ஒரு காரியம் சம்பவித்தது அவளுக்கு. There was a thing happened to her that was shameful. ஸோ அது யாக்கோபுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வருத்தம் இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்தது. ஏனென்றால் அந்த தீனாள் வந்து தன் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியாக போது அவள் தனியாக போய் ஒரு சம்பவம் நடந்தது அவளுக்கு. Jacob had a great sorrow because of that. And what happened to Tina when she left the house alone, a difficult thing or bad thing happened to her. அதனால் அந்த அவரோட 2 மகனும் சரி அந்த சம்பவித்த அந்த காரணமான இருந்த அந்த நபரை அந்த 2 மகன் யாக்கோபு மகன் கொண்டு போட்டான். Even because of that, 2 sons of Jacob killed the person responsible for it. அந்த பெண் சரி, ஆணும் பெண்ணும் சரி, அதை நம்ம பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படைய வேண்டியது தன்னோட பெரிய கடமையாக இருக்கிறது. Sons or daughters, they should be obedient to the parents because it's their duty. இப்பொழுது நம்ம சொல்லும் போது அந்த பிள்ளைங்க கேட்க மாட்டாங்க சரியாக. If we tell our children, they don't listen to us. அவங்க குடும்பமாகின பிறகு தான் இது வந்து இந்த பாரம் அவங்களுக்கு தெரிய வரும். They know this burden only they themselves become a family. ஆனபடியால் நம்ம குடும்பத்துக்கு நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு வைராக்கியமாக கர்த்தர்கிட்ட ஜெபித்து நம்ம குடும்ப பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம தான் விடுதலை வாங்கி கொடுக்க வேண்டும். So because of this, we should be zealous towards it and we should get deliverance for our children. இன்னைக்கு கடைசி காலத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கிறோம். We are coming to the last days. அவ்வளோ மோசமான இந்த தேசம், சிங்கப்பூர் தேசத்தை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு நிறையா அது வந்து கெட்டு போகிறதுக்கு அநேக காரியங்கள், அநேக வழிகள் உண்டு.
When we look at Singapore, there are many things that could lead to a bad state. நம்ம குடும்பத்தை நம்ம பாதுகாக்கணும். We should preserve our family. கர்த்தர் கரத்துல போடுக்கணும். We should submit them to God's hands. அலட்சியமாக எந்த விஷயத்துல இருந்துடாதீங்க. We should not be careless towards it. ஒவ்வொரு நாளும் வேதத்தை படித்து தியானம் பண்ணி இந்த மகத்துவத்தை நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல போது கண்டிப்பாக தேவன் அந்த பிள்ளைங்களை கர்த்தர் காப்பாற்றுவார். When we meditate upon the word of God and tell the children they are preserved from the Lord. நீ வேதத்தை மறந்தா உன்னோட பிள்ளைகளை நான் மறப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்றார். If you forget the word of God, then I will forget your children, says the Lord. எப்பப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்கிற நேரம் அந்த நேரத்தை நம்ம ஆண்டவர் சமூகத்தில் காத்திருந்து ஜெபம் பண்ணுவோம். Whenever we get time, we should wait upon the Lord in the presence of God. கர்த்தர் நம்மளுக்கு கொடுத்த பிள்ளையை மீண்டும் கர்த்தர் கேட்பார். The child that the Lord gave, He'll ask of it later. அந்த நேரம் ஆண்டவரே நான் எனக்கு நேரம் இல்லை, எனக்கு ஜெபிக்க நேரம் இல்லை, என்னோட வேலை காரணம் அப்படி இப்படி சாக்கு போக சொல்ல முடியாது. At that time we cannot say reasons because I have work and I don't have time. வேதத்தில் பயந்து கர்த்தரோட வசனத்துக்கு கீழ் படிந்து அந்த ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு வைராக்கியம் இருக்கணும். கர்த்தர் மேல ஒரு வைராக்கியம் வரணும். We should fear the word of God and we should be zealous and we should be zealous towards the God. கர்த்தரால கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. There is nothing impossible for the Lord. என் மகனுக்காக நான் கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணோம். I prayed tearfully for my son. என் மனைவி சொன்னது இவனை போலீஸ்ல பிடிச்சு கொடுத்துருங்க. My wife said let's give him up to police. அதனால அவங்க பார்த்து இவனை திருத்திட்டோம்னு சொன்னாங்க. They look at him and they'll correct him. நம்ம செய்ய முடியுமா அந்த மாதிரி காரியத்தில்? Can we do like that? நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பிள்ளை. Whatever he may be, he is our child. பெற்றோருக்கு தான் அந்த வேதனை தெரியும் பாருங்களேன். Parents know only the difficulty, pain. அப்பொழுது எனக்கு ஒரு பெரிய என் உள்ளத்திலிருந்து ஒரு பாரம் என்னை அழுத்த ஆரம்பிச்சது. I had a great burden towards it and it was suppressing me. மெய்யாகவே நான் சொல்லுவேன், Truly I could say, தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து கையை கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே இந்த நிந்தைகள் இந்த அவமானம் என்னை விட்டு நீங்கும்படி கர்த்தாவே இதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு நான் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்த்து எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி ஆண்டவரே நீர் தாமே இறங்கி கிரியை செய்யணும் என்று அழுது மன்றாடி என் உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு பாரம் அப்படி குறையப்பட்டது எனக்கு நன்றாக தெரிந்தது. If I raise up my hands in the presence of God and cried towards the Lord and I could understand that the burden left off me. ஒரு பெரிய கல் நம்ம ஜெபிக்க அந்த கல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகரும். When we pray, a great stone will slowly it will leave us. அதே போல நம்மளோட பாரம் நிச்சயமாக குறையும். Like that the burden will leave us. இப்பொழுது ஒரு 3 வாரமாக என் பையன் காத்திருப்பு கூட்டத்துக்கு வரான். For 3 weeks my son is coming to the tarrying meeting. ரோஷன் என்ன கேட்டாரு. Brother Roshan asked of me, பிரதர் உங்கள் ஜெபம் கர்த்தர் கேட்டுட்டாரா அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே சொன்னார். He smiled at me and said, brother, did Lord listen to your prayer? நான் என்னை தாழ்த்துக்கிறேன். நான் முயற்சி எடுத்து ஜெபம் பண்ணி தான் அவனுக்கு விடுதலை கொடுத்தாருன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். I am humbling myself. I am not saying that it's happening of him not because of I prayed. கர்த்தரோட கிருபை. It's because of the grace of God. கண்ணீரோடு விதைக்கிறவன் கம்பீரமாக அறுப்பான். Those who sow in sorrow, they'll reap in joy. நம்ம பிள்ளைகளுக்காக நம்ம மன்றாடி ஜெபிக்கணும். We should plead and pray for our children. கஞ்சாடையாக போகாதீங்க. We should not be careless. அந்த பிள்ளைகளை அவங்க எங்கெங்கே போகிறாங்க எங்கெங்கே வராங்க என்னென்ன செய்கிறாங்க விசாரிக்கிறேன்னா. Children, wherever they go, we should enquire of it. நம்ம கர்த்தர் மேலே எப்போதும் அந்த பிள்ளைங்க தேவனை நேசிக்கிற பிள்ளைகளை நம்ம உருவாக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை. We should form them as a child who loves God. நாமளும் ஜெபம் பண்ணுவோம் எல்லாம் செய்வோம், ஆனால் இருந்தாலும் நம்ம கை மீறி போகும் ஒரு நேரத்தில். We pray, but sometimes it will go beyond us. அந்த மாதிரி பிள்ளைங்களை கர்த்தர் கரங்களை வச்சு ஒப்பு கொடுத்துருவோம். For those children, we should submit them to the God's hands. தேவன் நிச்சயமாக பார்த்துக்குவாரு. God will look at it definitely. நாம் செய்ய வேண்டிய அந்த முக்கியமான ஒரு ஜெபம்
அது அது மட்டும் தடைப்படாதபடிக்கு நம்ம கண்ணீரோடு ஜெபிக்கணும். ஒவ்வொரு நாளும் தேவனோடு ஆண்டவரே நீர் இறங்கி யுத்தம் செய்யணும்னு சொல்லணும். We should pray that Lord should come down and do our battles. தேவன் வாக்கு கொடுத்த தேவன், அவர் வாக்கு மாறாத தேவன். God is a promise keeping God and he gave promises to us. ஆபிரகாமுக்கு குழந்தையை கொடுத்தார். God gave a child to Abraham. அவங்க கர்ப்பம் செத்து போனது இருவருக்கும் தெரிந்த குழந்தை கர்த்தர் கொடுத்தார் பாருங்க. He gave a child in a womb that was died. அப்படிப்பட்ட பெரிய தேவன் நம்ம தேவன். Such a great God we have. கணவன் மனைவி புரிந்து போனாலும் கூட அந்த அந்த கணவன் மீண்டுமாக கர்த்தருக்கு வந்து அந்த மனைவியோடு சேர்ந்து வாழ கர்த்தர் அற்புதம் செய்கிற தேவன். God is a God who does miracles. Even the husband and wife, they separated, but God does miracles and unite them. நான் ஒரு தாழ்மையாக சொல்லுவேன். I say this humbly. எந்த ஒரு சினிமா படமும் சரி, எந்த ஒரு டிவி எந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக அது ஒரு அருவருப்பான காரியம். There is an defiling thing in films and in television shows. Abomination in television shows and films. அந்த குடும்பம் அத்தனை பிள்ளைங்க பாழாக அந்த அந்த ஆண்டவர் வருகைக்கு போக முடியாது. Such a child cannot go in the coming of the Lord. அதனால் பெற்றோர் தயவு செய்து அந்த பிள்ளைங்களை வந்து நீங்கள் அது சரியாக இருந்தால் அந்த பிள்ளைங்க பயப்படும். Therefore, if you are right in the Lord, then the child will fear of it. அதுக்காக நீங்கள் செய்தி பார்க்கலாம், மற்ற இந்த சமையல் குறிப்பு பார்க்கலாம், மற்றபடி எந்த ஒரு சினிமா அந்த அந்த பிள்ளைங்களும் சரி அந்த குடும்பமும் சரி ஆண்டவர் வருகையில் போக முடியாது. You can look at the news and other cooking things, but you cannot look at other films, and if things are like that, then a child cannot go up in the coming of the Lord. நமக்கு கர்த்தர் உத்தரவாதம் கொடுத்திருக்கிறார். God has given a responsibility. அந்த பிள்ளையை நம்ம எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். God has given a responsibility that how we should bring a child. பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு அந்த பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை. With fear and trembling we should lead them to the Lord. நீங்கள் நீதிமொழியில் நிறைய வசனம் நீங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிள்ளை எப்படி வளர்க்கணும், பெரம்பெடுக்கணும், அப்படிலாம் நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு. In Proverbs there are many verses that says of how we should bring the child. அது நல்லது தான், அந்த மாதிரி செய்யறது நல்லது, கண்டிக்கிறது நல்லது. It's good thing to correct the children. நம்ம ஜெபிக்காம நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பிள்ளைங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்காம இருக்க முடியாது. We cannot be without praying in a day. Every day we should pray for our children. தேவன் தாமே நம்மளுக்கு கொடுத்த அந்த பிள்ளைங்களை நல்ல முறையில் வளர்த்து கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை. We should bring the child in the right way and we should submit the child to God. தேவன் தாமே இந்த நேரத்தில் கர்த்தர் தாமே நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம், ஆண்டவர் சம்பத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம். நம்ம குடும்பம் சரி, நம்ம பிள்ளைங்களும் சரி கர்த்தர் கரங்களை ஒப்பு கொடுப்போம். Let us submit ourselves and our children in the hands of the Lord. தேவன் வழி நடத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். He is able to lead us. அவர் சொன்னால் ஆகும். Whatever he says, it will be. Whatever he says, it shall stood fast. அவர் சொன்னால் ஆகும். அவர் கட்டளையிட்டு அது நிற்கும். Whatever he says, it will be accomplished. தேவன் தாமே இந்த நேரத்தில் நம்ம குடும்பமாக பிள்ளைங்களும் சரி நம்மளும் சரி கர்த்தர் ஒப்பு கொடுத்து வந்த ஒவ்வொரு விசுவாசி குடும்பங்களும் கர்த்தர் தாமே வழி நடத்தபடியாக நாங்கள் ஆண்டவர் சம்பத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம். Let us commit ourselves, and whoever came to this meeting, we should commit ourselves in the hands of the Lord. தேவன் தாமே வந்து அனைவரும் கர்த்தர் கரங்களை வச்சு தேவன் வழி நடத்த கூடியவர், அவர் சர்வ வல்லவர், அவர் செய்யது எந்த தடைபடாது. God is able to lead us. He is an almighty God. Whatever he wants to do, it's not be hindered. நம்ம தாழ்த்தி தேவன் சம்பத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம். Let us humble ourselves and commit to the Lord. சோத்ரம் 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 துதிக்கிறோம் 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 பல கல பல 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 பல.
Amen. Let us rise up in the presence of God. நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் எழுந்திருப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Even this afternoon, the Lord has spoke to us. இந்த மதியான வேளையிலும் கர்த்தர் நம்மோடு பேசினார். The Lord has given us the counsel. கர்த்தர் நமக்கு ஏற்ற ஆலோசனைகளை The தந்தார். Lord has given us the counsel to the parents. கர்த்தர் தாமே பெற்றோர்களுக்கு ஆலோசனைகளை தந்தார். The Lord has given his counsel to the children. கர்த்தர் தாமே பிள்ளைகளுக்கும் கூட ஆலோசனைகளை தந்தார். For that, let us praise God. அதற்காக நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. The word of God says கர்த்தருடைய பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்லுகிறது, in Isaiah chapter 54 verse 13, ஏசாயா 54 அதிகாரம் 13 வசனம், your children shall be taught by the Lord, and great shall be their peace. உன்னுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள், உன்னுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும். அவருடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும். Your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of thy children. உன்னுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள், அவருடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும். So the Lord, even these days, the Lord must teach our children. இன்றைய நாட்களிலும் கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு போதிக்க வேண்டும். And before the Lord teach our children, the Lord should teach our parents. பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கிறதற்கு முன்பாக கர்த்தர் பெற்றோருக்கு போதிக்க வேண்டும். Then the Lord must teach our children as well. அதன் பின்பு கர்த்தர் பிள்ளைகளுக்கும் போதிக்க வேண்டும். And the peace of their children will be great. அப்போது பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும். If your children's peace be great, how great peace will you have? உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாயிருக்கும் போது உங்களுடைய சமாதானம் எவ்வளவு பெரிதாயிருக்கும்? இன்னும் பெரிதாயிருக்கும். It will be even greater. அது இன்னும் அதிகமாய் பெரிதாயிருக்கும். For these days, the peace of God should rule every family. இன்றைய நாட்களிலும் கர்த்தருடைய சமாதானம் எல்லா குடும்பத்திலும் ஆளுகை செய்ய The வேண்டும். peace of God, the very peace of God should rule the life of our children. தேவனுடைய சமாதானம் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய ஜீவியத்திலே ஆளுகை செய்ய The வேண்டும். peace of God should rule the very life of our parents. தேவனுடைய சமாதானம் பெற்றோருடைய ஜீவியத்திலும் ஆளுகை செய்ய Let வேண்டும். us praise God once again. நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Even as we leave, we may come in an empty state. நாம் இந்த இடத்துல நாம் வெறுமையாய் வந்திருக்கலாம். But the Lord has filled us once again. ஆனால் கர்த்தர் நம்மை மறுபடியுமாக நிரப்பினார். He filled us with His love. அவருடைய அன்பினால் நிரப்பினார். He filled us with His peace. அவருடைய சமாதானத்தினால் நிரப்பினார். He filled us with His joy. அவருடைய சந்தோஷத்தினால் நம்மை நிரப்பினார். He filled us with His blessing. அவருடைய ஆசீர்வாதத்தினால் நம்மை நிரப்பினார். So we are not going to return back empty. நாம் வெறுங்கையாக திரும்புவதில்லை. Our heart is filled with the gratitude of the Lord. நன்றியுள்ள இதயத்தோடு கர்த்தர் நம்முடைய இதயத்தில் நிரப்பினார். Our heart is bubbling now. நம்முடைய இருதயம் பொங்கி வழிகிறது. என்னுள்ளம் தேவன் தான் பொங்கி வழியுதே, இயேசுவை ரட்சித்தார் நான் ஆடி பாடுவே, எவரும் அறியாதே என்னுள்ளம் பொங்குதே, என்னுள்ளம் பொங்கி 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 வழியுதே, என்னுள்ளம் தேவன் தான் பொங்கி வழியுதே, இயேசுவை ரட்சித்தார் நான் ஆடி பாடுவே, எவரும் அறியாதே என்னுள்ளம் பொங்குதே, என்னுள்ளம் பொங்கி 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 வழியுதே. Amen, amen. Now we are going to sing this song once again. நாம் மறுபடியுமாக இந்த பாடலை பாட The போகிறோம். Lord is going to fill us with this joy before we leave. கர்த்தர் தாமே நம்மை அவருடைய சந்தோஷத்தினால் நாம் போகிறதுக்கு முன்பாக நிரப்ப போகிறார். Our heart is going to bubble and bubble நம்முடைய இருதயம் பொங்கி பொங்கி வழிய போகிறது. with the joy of the Lord. அவருடைய சந்தோஷத்தினால் பொங்கி வழிய We are going to leave His presence with His very joy. நாம் அவருடைய சமூகத்தை விட்டு சந்தோஷத்தோட கடந்து போக போகிறோம். என்னுள்ளம் தேவன் தான் பொங்கி வழியுதே, இயேசுவை ரட்சித்தார் நான் ஆடி பாடுவே, எவரும் அறியாதே என்னுள்ளம் பொங்குதே, என்னுள்ளம் பொங்கி 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 வழியுதே, என்னுள்ளம் தேவன் தான் பொங்கி வழியுதே, இயேசுவை ரட்சித்தார் நான் ஆடி பாடுவே, எவரும் அறியாதே என்னுள்ளம் பொங்குதே, என்னுள்ளம் பொங்கி 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 பொங்கி
உள்ளம் தேவன் தான் பொங்கி வழியுதே. என்னை ரட்சித்தார் நான் ஆடி பாடுவே. எவரும் அறியாதே என் உள்ளம் பொங்குதே. என் உள்ளம் பொங்கி 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 வழியுதே. Hallelujah. Blessed Heavenly Father, we praise and thank thee, O God, for this blessed day, for gathering us once again. We praise and thank thee, O Lord, Father. O God, before we came, you understand our needs, our deepest desire, Lord. Even this morning, you have answered and heard all our petition prayers. We praise thee and thank thee for blessing our worship. We praise and thank thee, O God, for even, O Lord, for counseling the church, O Lord. We praise and thank thee for all thy spoken word. We praise and thank thee, O Lord, Father. Even this coming week, Lord, go before us, O Lord, as the captain of the host, and give us the banner of victory, because you are our Jehovah Nissi, O God, Father. Whatever battles may be come before us, O Lord, but you're going to fight and you're going to grant us the victory. We praise and thank thee, O Lord, Father. Let the peace of God rule our life. Let the peace of God rule our family, rule our home, rule our working place. Wherever we go, let the very peace of God, oh Lord, rule over us, O God, Master. Once again, we committing ourselves emptily into your hands, O Lord, Father. Fill us, O Lord, Father. Fill us with thy great blessing. Make us a channel blessing, O Lord, unto others, O Lord, who come in contact with us, O Lord. Oh, even these last days, let the church of God rise up, O Lord. Help us to rise and shine for thee, for thy return is very imminent, O God, Father. Once again, committing us, every one of us, into your hands. Above all, prepare us for thy soon return. Glorify your name. We ask all this in the very sweet name of Jesus. Amen. Hallelujah. God bless you.